On Saturday, April 25th, 2015, Nepal was hit by a massive 7.8 magnitude earthquake. What started from the northeast Nepali district of Gorkha sent ripples through the country and left thousands dead and millions affected in its wake. Months after what is dubbed as the Great Earthquake of 2015, the official statements state that Nepal has suffered a cumulative loss of $7 billion and faced a death toll of nearly 9,000. But life has moved on. And in the devastating shift to the new normal, a massive blow has been dealt to our identity, to our past. And during the Great Earthquake, Nepal lost a big part of its identity in the form of heritage devastated. Worst hit in terms of the cultural sites and heritage is definitely the Kathmandu Valley, which houses the ancient cities of Kathmandu, the capital, Lalitpur and Bhaktapur. The valley is known for its abundance of temples and stupas, and in this vast land of culture, it is estimated that more than 700 monuments have been damaged by the earthquake, which includes 7 UNESCO World Heritage Sites. So it is fair to say the Nepali art sector is in a fragile state where artists need to rally to rebuild the loss as well as find means to support their own lives. But saying that, with the challenges that have risen, it has also opened up a lot of opportunities, especially for the artists, and Tilicho plans to utilize that. Tilicho Relief is a collective that plans to help artists in this time of need and help them help others who are in dire need of assistance. So in collaboration with Arogye, an initiative by Krishna Luthria and Aman Khan, Tilicho is displaying works from the finest Nepali artists, traditional and contemporary alike, at the event at Lesutra Hotel, Mumbai. The full-day event is a day of health and art, and the extra funds raised from the art exhibition during the show will then be utilized to fund reconstruction and rehabilitation of various affected villages in the rural districts of Nepal. With the Buddhist People's Right Forum, a Kathmandu-based NGO which works to protect cultural Buddhism and to ensure equal rights to all the people in Nepal. We now hear straight from the artists themselves about their own artwork and the situation in Nepal post-quake. Lok Chitrakar comes from the Chitrakar clan in Kathmandu Valley. What started as a fascination in art since 12 years of age gave way to more than 4 decades of journey into art. Chitrakar is a renowned Pauba painter, an indigenous art form of the Kathmandu Valley similar to the Tibetan Thangka. यो पौभा चाहिँ मैले काम गर्दाखेरि पनि यो मेरो चाहिँ पूर्णतः मेरो क्रिएसन चाहिँ होइन, म त एउटा निमित्त मात्रै हो है। म त्यो प्रकृतिको कुरालाई ट्रान्सफर गर्नको लागि मात्रै म आफूलाई आर्टिस्ट भनेर चाहिँ मेरो भनेर चाहिँ यो कुनै इगो गर्ने चाहिँ ठाउँ छैन। अनि यो काठमाडौँ उपत्यकामा हाम्रो हरेक जीवन बिहान उठेदेखि धर्मसँग चाहिँ प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। अनि धर्म र जीवन चाहिँ एकदम छुटाउन नमिल्ने अवस्थाको छ। अनि त्यसकारण यो पौभा कला भयो, अरू पनि कुनै रिचुअल कलाहरू चाहिँ यहाँ बचिरहेको कारण चाहिँ यो कलाकै लागि मात्रै होइन भएन, त्यो कलाभित्र जीवन भएको हुनाले चाहिँ यो अहिलेसम्म चाहिँ अब हजारौं वर्षदेखि अहिलेसम्म पनि बचिरहेको कारण त्यही हो। सौन्दर्य भएन भनेदेखि त्यसमा धर्म पनि अलिकति आकर्षण हुँदैन। त्यसकारण यो पौभा भनेको एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। त्यसपछि मान्छेमा भएको त्यो श्रद्धा बढ्दा आउँछ, श्रद्धा चाहिँ एकदम हुन्छ। त्यो श्रद्धा नभइकन यो कला पनि बच्दैन। कला नभइकन फेरि धर्मलाई पनि अगाडि बढाउन सक्दैन। कलाले नै धर्मलाई चाहिँ बोकिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो पौभा कला चाहिँ यो दृष्टिकोणले चाहिँ मैले लिन्छु।
यो फिल्डमा चाहिँ अब बच्चादेखि यो काम गरेको हिसाबले यसमा हामीले दुःख खाएको हिसाबले त कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो मलाई थाहा छैन। अहिले त अलिकति बजारको हिसाबले अनि यसलाई चाहिँ अलिकति तारिफ गर्ने एडमायर गर्ने मान्छेहरू पनि हुँदै आएछ होइन। अनि हामीलाई अलिकति त्यसमा खुसी लागेको छ। तर पहिला चाहिँ म सानो बेलामा काम गर्दाखेरि त्यो न त त्यो अवस्था थियो होइन। अनि हामी चाहिँ पेन्टिङ सिध्याएर पसलमा बेच्न जानु पर्थ्यो। पसलमा बेच्दाखेरि यति त्यो शब्द पनि गतिलो छैन कि हामी अभिव्यक्ति पनि गर्न सक्छौँ। हेला गर्ने कि पेन्टिङ लिएर पेन्टिङ हेरेर त्यो सस्तो लिनुको लागि यसो फाल दिन्थेँ यस्तो पनि पेन्टिङ गरेँ ल यति भए दिने भनेर। अनि पैसाले पनि एकदमै दुःख दिने। अनि त्यो हुँदा हुँदा मैले चाहिँ एकचोटि यति धेरै अपमान खाएँ कि त्यो एउटा पसलेबाट। अनि मैले चाहिँ कहिले पनि यो पसलमा बेच्दिनँ, कहिले पनि पसलमै म पेन्टिङ बेच्दिनँ भनेर त्यहाँदेखि मैले पसलमा बेच्न छोडेँ। बेच्नु पनि परेन त्यसपछि। त्यो आफू कसरी बाटो खोल्यो चाहिँ थाहा छैन है। आफूले त अब त्यो अरूको दुःख त मेटाउन सक्दिनँ। त्यही पनि उसलाई क्षणभर भए पनि त्यो आफ्नो दुःख बिर्सोस्, क्षणभर पनि ऊ सुखको महसुस होस्। त्यस कारण चाहिँ अब मैले चाहिँ पेन्टिङ गर्ने भनेको एकछिन मात्रै 1 मिनट मात्रै उसले चाहिँ पेन्टिङ हेरेर उसलाई आफूलाई बिर्सन सकोस्, त्यो नै मेरो खास चाहिँ उद्देश्य। अरूलाई सुखाउनेपट्टि होस् भन्ने चाहिँ। त्यही भएर अब पेन्टिङ गरुन्जेल मात्रै आफ्नो हो होइन। पेन्टिङ गरिसकेपछि अरूको लागि नै हुन्छ। कुनै चिज बनेपछि त्यसको नष्ट हुने त प्रकृतिको नियम नै हो होइन। अब त्यो यो हामी यस्तो भौगोलिक अवस्थामा छौँ जहिले पनि भइचालो आउन सक्ने, नष्ट जहिले पनि हुन सक्ने अवस्थामा छौँ। अब लस त भइसक्यो, हामीले अब त्यसलाई चाहिँ के दुःख त भयो, दुःख लाग्यो। तर अब दुःख लाग्यो भन्दैमा त्यसलाई चाहिँ अब भयो अब सिद्धियो भनेर चाहिँ बस्नु चाहिँ हुँदैन। काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा यस्तो भाग्यको कुरा हो, तत्कालीन समयमा जस्ता आर्टिस्टहरू छन् अहिले पनि धेरै आर्टिस्टहरू चाहिँ छन्। त्यो लसहरूलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने चाहिँ कुनै पनि आधार छैन। एकदम पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ एकदम पहिलाको जस्तो त्यस्तै गर्न सक्ने हामीसँग स्किल छ, मान्छेहरू छ। अब खालि चाहिँ के हुनु पर्यो भने त्यो अवसर चाहिँ जुटाइदिनु पर्यो। आर्टमा अब ध्यान भनेको अब यो आर्ट भनेको त चिज त अब एकदम कन्सन्ट्रेट एकदम आनन्दको बेला चाहिँ गर्ने कुरा भयो। अब सबै पीडित छ, सबैको दुःख भइरहेको बेलामा अब आर्ट गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। केही पनि गरिनँ 2 महिनासम्म त मैले केही पनि गरिनँ। पछि अब कसरी बस्ने भनेर आफ्नो नर्मल लाइफमा पनि जानु पऱ्यो भने बिस्तारै केही पेन्टिङहरू सुरु गरेँ। अनि प्लान कुनै पनि छैन, जस्ट बसेँ अब पेन्टिङ गरेँ। अनि अलिकति बिर्सिँदो रहेछ, त्यो गरेपछि बिर्सिने बल्ल अहिले सेटल हुँदैछ बिस्तारै। एकदम इफेक्ट परेको छ, मेरो मात्रै होइन सम्पूर्ण सबै पेसामा एकदम इफेक्ट। त्यो बेला त खालि कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा मात्रै हो अगाडि आउँदो रहेछ। Durga Mali specializes on medieval Lichavi stone carvings. He has been practicing his art for 20 years in a medieval city of Bungnamati in Kathmandu, which is among one of the most affected areas in the Kathmandu Valley.
नेपाली कला धेरै प्रायः जस्तो अब नेपाली कला उसमा मेसिन बढी युज हुँदैन, मेन ह्यान्ड वर्कै हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि विदेशहरूले चाहने पनि कसरी यो हामीले मेसिनले नगरेको र हातले गरिरहेको भए त्यसले बढी प्राथमिकता दिशाले दिन्छ। मेसिनले बनाउँदा उहाँहरूसँग धेरै छ सामानहरू मेसिनहरू, हामीसँग त छैन, हामी युज गर्दैन। अनि त्यसले गर्दा विदेशीहरूले त्यो मन पराउँछ। किनकि अब यहाँसम्म मैले 20 वर्ष सङ्घर्ष गरेर म अहिले यहाँसम्म लिस्पी कालेजको आर्ट कस्तो हो, कति कसरी गरिरहेको हो, त्यो अनुसन्धान गर्दा गर्दा 20 वर्ष भयो। त्यसले गर्दा मेहनत र लगन धैर्यता धेरै चाहिन्छ कलाकार बन्नुलाई। नेपाली कला क्षेत्र अलिकति खस्किँदो अवस्था छ। त्यो किन भन्दाखेरि अब अहिलेको अवस्था हेर्नु, यो महाभूकम्पले गर्दाखेरि अहिले नेपाली कला क्षेत्रमा अलिकति खस्किँदो समय छ। त्यो भन्दा काठको पनि झन् खस्किँदो अवस्था छ। अब यो ढुङ्गाको के छ त भन्दाखेरि यो ढुङ्गा झन् अहिले त लोप हुँदै गइरहेछ। एक त ढुङ्गा लिनु गाह्रो छ, खानी बन्न गरेछ, या हाम्रो हात्ती बनाउनुहुन्छ राम्रो। अब 1200 वर्षभन्दा अघिदेखि निकालिरहेको त्यो ढुङ्गा खानी अहिले त्यो बन्न छ। त्यसले गर्दा सरकारले पनि त्यो कलाकारलाई ढुङ्गाको होस् या काठको होस्, कलाकारलाई नेपाली सरकारले त्यति ध्यान दिएको जस्तो चाहिँ कति देखेको थिएँ। भूकम्पले अब सारा नेपाली जनतालाई असर गरिरहेछ। तैपनि हामीलाई अब यो अब त्यो आउनुपर्ने विदेशबाट आउनुपर्ने ग्राहकहरू आउनु भएको छैन। अब उहाँहरू आएको खण्डमा हामीलाई उहाँलाई अर्डर दिन्छ, अर्डर दिएको बराबर अब उहाँ नयाँ पैसा हामी पैसा आउँदैन। अनि त्यसले गर्दा हामीले पनि धेरै समस्या छ अहिले। लुङमतीमा अब यो महाभूकम्पले गर्दाखेरि धेरै मान्छेको बसोबास उरिएछ। तर अहिले चाहिँ यो बुङमतीमा जुन घर भर्किएर सबै घर भर्किएको सबै बाटोमा परेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यहाँ 10, 20, 50 जना जति केटाहरू त्यो सफाइतिर लागिरहेछ। त्यसले गर्दा उहाँले गर्दाखेरि बाटोमा हिँड्न अलिकति सजिलो छ। पहिला चाहिँ धेरै असजिलो, हिँड्ने नहुने, डर लाग्ने, कहीँ भूकम्प आएर घर फर्केर फेरि आफ्नो टिचर लागे भन्ने अवस्था थियो। त्यो अहिले त्यो अवस्था अलिकति कम हुँदै गइरहेछ। ढुङ्गा छैन अहिले। ढुङ्गा काम गर्नलाई त अब म त कलाकार ढुङ्गाको, त्यसले गर्दाखेरि कलाकारै यो त सामान्य भएन भने काम गर्ने ठाउँको लागि यो त खानी खुलिदिएको भए अझ राहत हुन्छ। म जस्ता धेरै कलाकारहरू छ ढुङ्गा काम गर्नेहरू, मलाई मात्रै होइन उहाँलाई पनि राहत मिल्छ। Irina Tamrakar is an award-winning visual artist and a poet who has been painting for almost 20 years. Her works are focused on women and their relationship that convey a strong commentary on society and surrounding. Her solo works have been exhibited in Nepal and South Korea, whereas her work have been also showcased in various countries such as France, India, Japan, Germany, and USA. मलाई नेपाली समाजमा या बाहिर पनि अलिअलि भन्नुपर्दा महिलाकै प्रतिबिम्बमा काम गर्ने नेपाली महिला भनेर चिनिन्छ, कलाकार भनेर चिनिन्छ।
अनि मलाई पनि एक किसिमले हाम्रो गाउँघरको सहरी अब जो पनि महिलाको उसबाट चाहिँ प्रतिबिम्ब भएर फिलिङ्सको आधारमा मलाई काम गर्न मनपर्छ र त्यही आधारमा मैले हरेक महिलाहरूको दुःख सुखबाट त्यसैलाई लिएर मेरो काम अघि बढेको अहिलेसम्म पनि त्यो कन्टिन्युटी मैले दिइरहेको छु। अनि किन महिला नै भन्ने क्वेसन पनि मलाई गरिरहेको हुन्छन् प्रायः जसोले, तर जति डुबे पनि जति गरे पनि नपुग्ने त्यही हिसाबले चाहिँ मैले जति डुब्यो त्यति गहिरिँदै जाने भने जस्तै त्यही अन्तर्गत चाहिँ गरिरहेको छु। तर बाहिर जाने बेलामा ट्रेकिङ जाने बेलामा नयाँ ठाउँमा चाहिँ मलाई परिवेशले बेसी छुन्छ र त्यही अनुसार मेरो काममा परिणत हुन्छ र त्यहीकै माहौलमा मेरो नयाँ फिलिङ्सको आधारमा काम हुन्छ। आज मेरो जुन स्टाइल अहिले देखिरहनु भएको छ त्यो मैले सुरुमा यस्तो मेरो स्टाइल होला भनेर गरेको होइन। जसरी मैले अघि भने तपाईँहरूलाई म महिलाको दुःखले मलाई छुन्छ, महिलाको सुखले मलाई छुन्छ। महिलाको दुःख यस्तो कि गाउँमा सबै काम आफैले गरे आउँछ तर उसको लागि उसँग टाइम हुँदैन, उसको व्यथा बुझ्ने अरू कोही हुँदैन, परिवारमा सबैलाई उसले आफ्नो किसिमले दिइरहेको हुन्छ। त्यस्तो दुःख सुख पनि जस्तै गाउँको परिवेश अर्कै छ, गाउँको महिलाको दुःख अर्कै छ भनेदेखि सहर महिलाको बाहिरबाट पूर्ण रूपमा असन्तुष्टि देख्छ, सुख देख्छ, तर महिला भएकै कारण उसको भित्र धेरै दुःखहरू भइरहेको हुन्छन्, धेरै कुराबाट पेलेको हुन्छ, तर पनि ऊ बाहिर हाँसेर हिँड्छन्, राम्रो फुर्ती गरेर हिँड्छन्। ती कुराहरू मैले पनि महसुस गर्छु। मलाई प्रतिबिम्बित गर्न अलि मैले बुझेर होला सायद मलाई सजिलो लाग्छ। त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै 20 वर्षको दौरानमा मेरो आज यसरी यो मेरो स्टाइल जस्तै भयो। महिलाको पीडा एउटै लाग्छ कि कन्ट्री डिफ्रेन्ट होला, धनी छुट्टै छ, ठिकै छ, साइन्सले डेभलप गर्यो धेरै ठाउँमा, तैपनि महिला र पुरुष भनेर अलि डिफ्रेन्ट नै छ कि। जति विकसित देशमा पनि जति अब हुन्छ नि राम्रै धनी मान्छे नै किन नहोस् सुख भएर बाँचेको देख्छ बाहिर, तर खुसी उसको भित्र छैन। महिलालाई स्पेसल्ली त्यो छ। त्यसैले त्यो दुःख छँदैछ तैपनि कति नेगेटिभमा लिने, कति नेगेटिभमा मात्रै दौडिने, नेगेटिभ भइरहेको ठाउँमा फेरि नेगेटिभ नै किन देखाउने भन्ने किसिमले मलाई पोजिटिभहरूमा चाहिँ बेसी देखाउनु मन भएको हुनाले दुःखभित्रको सुख जस्तै गरेर पनि मैले महिलाहरूलाई सपोर्ट हुने गरी नै गरिकन पेन्टिङ गरेर हुन्छु। नब्बे सालको भूकम्पको हामीले सुनेको मात्रै थिएँ, अहिले त्यही सेम एक्ज्याक्टली हामीले महसुस गरेँ जस्तो मैले फिल गरेको छु। त्यसपछि म कति दिनसम्म स्टुडियो बस्न सकेन, यो ठाउँमा आउन सकेन, तर 20 दिन कि 25 दिनपछि मैले यहीँबाट फेरि पेन्टिङ सुरु गर्दा मेरो खुट्टा पुरै हल्लिरहेको थियो, कामिरहेको थियो। पेन्टिङ गरिरहेको बेला मेरो खुट्टा कामिरहेको तैपनि त्यो दिन मैले पेन्टिङ गरेर बसेँ, तर पछि चाहिँ बिस्तारै त्यो नर्मल लाइफ जस्तै भएर पछि चाहिँ भएन। शनिबारको दिन भुइँचालो आयो, तेस्रो दिनमा चाहिँ हाम्रै यो धापाखेल नजिकै हर्सिडीमा पुगेँ, काठमाडौँ पनि घुमेँ। हामी भित्र कोठाभित्र मात्रै डरायौँ, कोठाभित्र हल्लियौँ, साइकोलोजिकली हामी एकदमै टेन्सनमा थियौँ। आफ्नो घर त केही भएन, हामी बसेको कम्पाउन्डमा बिताएँ, तर त्यो ठाउँमा गइसके हर्सिडीमा गइसकेपछि एकै टोलको सबै घर छैन, एकै चोकको सबै घर छैन, 2-3वटा सिमेन्टले बनाएको बाहेक सबै चोकै डुबिरहेको थियो, सबै चोक ढलिरहेको थियो। अनि एउटै ठाउँमा 9वटा घर एकैचोटि बगिरहेको थियो, भट्केर पुरै बगिरहेको थियो। आफैले सामानहरू खोज्दै थिएँ। त्यति बेलाको क्षण चाहिँ एकदमै अब रुन पनि नसकेको, बोल्न पनि नसक्या, हिँड्न पनि नसक्या, एक किसिमले भनौँ न के भन्ने त्यसलाई। अब त्यो हेरेपछि नि सिचुएसन, इँटाहरू त्यहीँ थियो, ढुङ्गाहरू माटोहरू त्यहीँ थियो। अनि त्यहाँको मान्छेले सुनाउँदै थियो यो घरको मान्छे बाहिर भाग्यो, तर यो यहाँको सानो पार्टीले दुइटैले आमा र छोरी मरे, आफ्नै घरमा बसेको भए मर्दैन थियो,
यो सानो पार्टी भनेर हुँदै थियो, त्यो पुरानै पार्टी थियो र त्यसले नै ढालेर मरे भन्ने कुरा गर्यो। त्यति बेला पनि केही गर्न सकेन। तर जुन दिन मैले भुइँचालोपछि हामी कम्पाउन्डमा सुत्यौँ 4 दिनको 5 दिनसम्म 6-7 दिनसम्म सुत्न म सकेको थिएन। अरू सबै सुत्यो भने पनि मलाई छन्निन लाग्दैन थियो। सबै सुतेपछि फेरि आयो भने कसले उठाउला भन्ने किसिमले हुन्थ्यो। मलाई लाग्थ्यो मैले सिरानीमा मेरो टाउको राख्ने बित्तिकै हल्लिएको जस्तो फिल हुन्थ्यो, हल्लिन्थ्यो पनि। फेरि म मेचमा रेस्ट लिएर बसेँ। अनि त्यति बेला म सुत्नै सकेन र मैले लेख्न चाहिँ सुरु गरेँ। कन्टिन्यू 5 दिनसम्म मैले रातमा मात्र लेख्ने मेरो बानी जस्तै भयो त्यति बेला। अब हामी नेपालीमा यति धेरै ठुलो दुःख भयो भूकम्पबाट। हुन त अब काठमाडौँ चाहिँ नर्मल जस्तै देखिसक्यो, सबैजना आफ्नै हिसाबले दौडिसके आफ्नो डेली लाइफमा। तर गाउँको सिचुएसन त्यस्तै छन्। एयरपोर्ट नजिक अहिले पनि कति धेरै टहराहरू त्यस्तै छन्। पानी परेर सबैजना रुजेकै छन्, हिलोमा त्यसरी नै बगिरहेछन्। अब गाउँमा कस्तो भइरहेछ, अब कसरी यो छिटो नर्मल लाइफमा आउने हो, त्यो चाहिँ अब हामी सबै मिलेरै कसरी हैन सबैको नर्मल लाइफ आउन अझ टाइम लाग्छ नै होला। हामी 10-12 ठाउँमा गएका थियौँ बचारको लागि। राम्रो होस् भन्ने किसिमबाट मेन्टली तिनीहरू दुःख नमानोस् भनेर पेन्टिङकै थ्रु हामीले सिकायौँ। अनि एउटा बच्चालाई चाहिँ उसको बहिनी मरेको थियो, ऊ चाहिँ त्यो भूकम्पबाटै मरेको थियो। ऊ चाहिँ त्यहीँ आएको थियो र पेन्टिङ बनायो। तर उसले दुःखको पेन्टिङ बनाएन, भट्केको घर बनाएन, राम्रै घर बनायो, राम्रै कुरा देखायो। भनेपछि ऊ अब त्रासित छैन भन्ने हामीले त्यसरी बुझ्यौँ। र हामीले अब छिट्टै मिलेर देश बनाउनु छ, त्यही भन्न चाहन्छु। Pradeep Shakya is a 5th generation filigree craftsman. His great-grandfather, Punyaraj Shakya, was renowned for his works with crystal and was a huge inspiration. He has been working with stone carvings and filigree since 22 years, right after completing school. Shakya specializes in working with precious stones and metals, anything from gold, silver to rubies, turquoise, sapphires and seashells. Filigree is a work where सबै संसारको प्रिसियस स्टोनहरू सबै एकै ठाउँमा इनलेट भएर बन्छ। अनि मेटेरियल पनि सबभन्दा प्रिसियस है। सबभन्दा प्रिसियस भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै गोल्ड, जस्तै सिल्भर भन्दाखेरि हामीले जानेको मध्येमा सबभन्दा प्रिसियस चाहिँ मेटलहरू तिनै हुन्। र त्यसमा पनि अनि प्रिसियस स्टोन भन्दाखेरि रुबी, सफायर, अनि यो टर्क्वाइज अनि कोरल आदि इत्यादि एकै ठाउँमा राख्दाखेरि जुन एउटा प्रडक्ट बन्छ नि, हाम्रो एउटा आर्टिफ्याक्ट बन्छ, त्यो चाहिँ नि आर्टको हिसाबले पनि एकदम भ्यालुएबल। र त्यसको जुन मेटेरियल छ नि, जुन चिजले त्यो बनेको छ त्यसको हिसाबले पनि उसको भ्यालु बढ्दाखेरि त्योभन्दा राम्रो चिज चाहिँ अरू हुँदैन जस्तो मलाई लागेर चाहिँ मैले फिलिग्रीलाई विधालाई चाहिँ चुज गरेको। मलाई लाग्छ भूकम्पको असर अरू क्षेत्रमा भन्दा सबैभन्दा बढी कला क्षेत्रमै परेको छ। किन भन्दाखेरि भूकम्पले जति पनि नेपालको सम्पदाहरू भत्किए, सम्पदाहरू चाहिँ नि ध्वस्त भए, ती साधारण सम्पदाहरू होइनन्, ती कलाकृतिले पुरै भरिएका सम्पदा थिए। जुन सम्पदाहरू बनाउन सायद हाम्रा पुर्खाहरूलाई 100औं वर्ष लागेका थिए होला। अनि त्यो फेरि अब हामीले रिबिल्ड गर्नलाई फेरि अर्को 10औं वर्ष लाग्न सक्नेछ। र वर्ष र पैसा समयको र हाम्रो पैसाको मात्र कुरा पनि होइन, त्यसको सिप
अब कति बाँकी छ भन्ने कुराको पनि प्रश्न चिन्ह उठ्नेछ अहिले। अहिलेका युवाहरूमा पहिलाका पुर्खाहरूले छोडेर गएका सिपहरू कति बाँकी छ भन्ने कुरा अहिले अझै खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ र नपुगेको खण्डमा फेरि सिपहरू खोजी गरेर फेरि अर्को ट्रेनिङ दिएर नयाँ युवा कलाकारहरूलाई सक्षम बनाउनु जरुरी हुनेछ। दुई 2072को महाभूकम्पले नेपालको करिब 80% सम्पदाहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। पन्नालाई नेपालका मन्दिरहरू 700वटा भत्किएका छन् भन्ने आँकडा आएको छ। तर अब विचार गरेर राम्ररी हेर्ने हो भने फेरि नभत्किएका तर फेरि भत्काएर बनाउनु पर्ने मन्दिरहरू त्योभन्दा पनि धेरै गुणामा छन्। त्यसकारण यी मन्दिरहरू बनाउन अब हामीहरू सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। कलाकारहरूको समय अब खेर फाल्ने समय होइन, हाम्रो समयको सही सदुपयोग गर्ने समय यही हो। हामीले अहिले हाम्रो समय प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हाम्रा कलाकृतिहरू कुनै विदेशको म्युजियममा राखेर कुनै पनि ग्राहकलाई देखाउनु पर्ने जरुरी हुँदैन। ती हाम्रा कलाकृतिहरू आफ्नै देशमा आफ्नै देशको खुला सङ्ग्रहालय जुन हामी मन्दिरका बाहिर बाटोमा राख्ने गर्छौँ त्यही हामीले आफ्नो कलाकृतिहरू देखाउने मौका पाउनेछ। त्यसकारण म भन्छु यो भूकम्प कलाकारहरूको लागि चुनौती र सँगसँगै अवसर भएर आएको छ। Pratham Raj Bajacharya comes from a long line of sculptors. He learned sculpting from his father and has been professionally wood sculpting for 18 years. Bajacharya focuses on showcasing human anatomy through his works and uses his own body as a model. He specifically started experimenting with traditional Nepali and Western style, focusing on anatomy since 2008. नेपालमा चलिआएको परम्परागत मूर्तिकला चाहिँ एकदम सधैँ यी दाल भात खाए जस्तो मात्र भयो। अनि मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ वेस्टर्न कलाहरू पनि हेर्ने गरेको छु। अनि त्यसो पनि कामहरू हेर्दाखेरि उनीहरूको कामको स्टाइल र हाम्रो कामको स्टाइल चाहिँ अलिक फरक भएको। अनि त्यसमा चाहिँ अब मैले त्यसबाट पनि सिकेँ केही नयाँ देखाउँ, यो डिटेलै नभएको अब भन्दा चाहिँ डिटेल भएको राम्रो हो भनेर चाहिँ अनि त्यसरी गरेको हो। अनि मेरो त्यो कामको बेस चाहिँ कथाहरू पनि हो, किनभने कथामा भनेको कुराअनुसार चाहिँ मैले त्यसलाई परिकल्पना गरेर एउटा चित्रहरू कोरेर अनि त्यसलाई चाहिँ मूर्त रूप दिने प्रयास गर्छु। अब यो त खास स्टोरीमा भर पर्ने भएको भएर स्टोरीमा मन छुने खालको त्यो थिम लिन चाहन्छु। अनि त्यही अनुसारको चाहिँ म आफूलाई त्यो इमेजिन गर्छु। प्रायः जस्तो मलाई चाहिँ त्यो त्याग गरेको या त्यो सरो भएको कि एकदम दुःख फिल भएको त्यस्तोमा चाहिँ मैले बढी
गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्मलाई चाहिँ मलाई स्टार्भिङ बुद्ध बनाउने मान्छे भनेर चाहिँ अलि चिनिरहेको छ। अनि अब त्यो मात्र होइन, मैले चाहिँ यसपालि चाहिँ केही अर्को भिन्नै किसिमको यस्तो किसिमको मूर्तिहरू पनि बनाएको छु। अनि त्यस्तै हो, अहिलेसम्मलाई चाहिँ मेरो विषय भनेको एनाटोमीलाई देखाउने, सकेसम्म जिउलाई देखाउने, जिउको बोन्सहरूलाई देखाउने, अब आएर चाहिँ जिउभित्रकोलाई पनि देखाउने, जस्तै यो कटिङ्सहरू गरेर देखाउने अनि फिलिङ्सहरू पनि देखाउने, त्यो चाहिँ खोजेको छु। यो चाहिँ मैले 2011मा चाहिँ नेसनल अवार्ड पनि पाएको थिएँ। यो बनाउनुको लागि चाहिँ मेरो यस्तै 1 वर्षभन्दा बढी समय चाहिँ लागेको थियो। यो चाहिँ मैले सिद्धार्थ गौतम बुद्धको कथामा आधारित बनाएको हो। त्यो कथामा भनेअनुसार चाहिँ उहाँले एकदमै तपस्या गरेर खानै नखाइकन तपस्या गर्नुभएको भएर अनि एक पल्ट चाहिँ उहाँ मूर्छित अवस्थामा पुग्नु भएको थियो। त्यही समयलाई चाहिँ मैले मूर्तिमा देखाउन खोजेको, जुन चाहिँ अन्तिम सास आएको जस्तो चाहिँ मैले देखाउन खोजेको छु यसमा। यसमा चाहिँ मैले स्किन एन्ड बोन मात्र नभइकन मसलभित्रको पनि केही देखाउँ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा थियो। त्यो चाहिँ बनाउनु खोजेको थिएँ, बनाएको छु। अनि यसमा चाहिँ यो मसललाई काट्दाखेरि कस्तो खालको पीडा हुन्छ अनि त्यो स्टोरीमा चाहिँ कस्तो खालको उसको नेचर थियो, त्यो चाहिँ देखाउनु खोजेको छु। यो स्टोरी चाहिँ खास बुद्धको 27th बर्थ बोधिसत्वमा गनिन्छ, महासत्व राजकुमार भनिन्छ, उहाँको स्टोरीमा बेस हो। चाहिँ उहाँ चाहिँ परिवारको कान्छो छोरा, 16 वर्षको उमेरमा चाहिँ उहाँले जङ्गलमा शिकार, खास चाहिँ एम चाहिँ शिकार खेलौँ भनेर चाहिँ गएको थियो। जाँदाखेरि चाहिँ बाटोमा एकदम स्किनी हङ्ग्री टाइग्रेस र कब्सहरू देख्दाखेरि आफैलाई दया लाएर चाहिँ त्यो अरूलाई मार्नु त एकदम पाप हो, बरु अरूलाई नमारिकन बरु आफैलाई चाहिँ मारेर चाहिँ बरु उनीहरूलाई चाहिँ खुवाउनु, उनीहरूलाई स्वस्थ बनाउनु, त्यो चाहिँ राम्रो हो भनेर चाहिँ उहाँले आफैले काटेर खुवाउनु भएको थियो। त्यही चाहिँ मैले देखाउन खोजेको छु। मैले चाहिँ कल्पना गरेको कि यसमा चाहिँ यो फर्स्टमा उहाँले यो काल्फ चाहिँ काट्नुभयो होला सायद, अनि त्यो काल्फ काट्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ अलिक सानो मात्र पोर्सनको मासु आएछ, त्यो खुवाउनु भयो, जसको कारणले चाहिँ यहाँ काट्न खोज्दै चाहिँ होइन यो सानो रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो थाइको मासु काट्नुभयो। त्यो थाइको यहाँको उताको सबै काटिसकेपछि अनि छातीको पनि काट्नुभयो। त्यस्तो चाहिँ मैले देखाउन खोजेको छु। अनि यसरी काटेर चाहिँ एकदम पीडा भइसकेपछि चाहिँ अब सकेसम्म पीडालाई सहेर बसेको, तर नर्मल्ली त त्यो पीडा त असहनीय हुन्छ, सबैको आँसु पनि आउँछ। त्यही भएर चाहिँ त्यो आँखा अनुहारमा चाहिँ माया करुणा पनि देखाउन खोजेको, अनि प्लस त्यसमा चाहिँ त्यो सफरलाई चाहिँ यसरी एकदम कन्ट्रोल गरेको, यसरी चाहिँ कन्ट्रोल गरेको त्यो पनि देखाउन खोजेको।
Although life has seemed to found some normalcy in the urban areas affected by the great earthquake, most of the rural Nepal is still in limbo after the massive devastation. As most houses in the villages are built with crude materials such as rock and mud, they have seen the full brunt of the disaster. Even though the government and the numerous organizations that have been trying to relieve and initiate the rebuilding phase, the pace has been slower than desired. People in most of the affected regions are still living in fragile conditions, under temporary shelters and without any source of sustainable income. With the monsoon in its full strength, the situation is dire for the displaced. The need to build more permanent living quarters is now most urgent than ever. Keeping this in mind, Tilicho Relief is reaching out to villages that have still to receive sustainable help from agencies. Villages like Okharpawa in Nuwakot district have had a tough road to recovery. In the primary phase, the organization is helping the displaced villagers, as such in the area, building shelters that act more like permanent living solution. सही वेदामाहरूले नपत्याउने बेलामा अहिले एउटा चाहिँ भूकम्प रहित चाहिँ घर तपाईको चाहिँ उहाँहरूको पहलमा बनाउनु भएको छ र यो भनेको तपाईको चाहिँ छिडितको रूपमा होइन कम्तीमा पनि मेरो चाहिँ लाइफ जानेसम्मको घर उहाँहरूले बनाउनु भएको छ. As Prem Bahadur Tamang of the village tells us that the situation is grave in the area, especially due to the economic condition. गाउँको अवस्था पनि तपाईको चाहिँ बिहान कमाएर बेलुका खाने चाहिँ गाउँलेहरू हुन् र बिहान कमाएर बेलुका चामल ल्याएन भने त्यो चाहिँ घरको चाहिँ परिवार भोकै हुन्छ र यहाँ हाम्रो आर्थिक स्रोत एकदमै कमजोर छ र मकै रोप्छ 6 महिना लाग्छ 6 महिना पछाडी चाहिँ तपाईको चाहिँ 6 महिनासम्म हामी के खाने गाउँलेहरूको चाहिँ तपाईको चाहिँ आय स्रोत नभएको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा यतितिर कुनै पनि कल कारखाना छैन फ्याक्ट्रीहरू छैन एउटा चाहिँ आय आर्जन गर्ने एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ उद्योग भएको भए पनि यो गाउँलेहरूले रोजगार पाउँथ्यो उहाँहरूको चाहिँ गुजारो चलाउन सजिलो हुन्थ्यो. Tilicho's concern goes higher than just the living conditions of the affected areas. It plans to provide the affected people skills and opportunities so that the victims can not only survive but prosper afterwards. The aim is to help create a sustainable environment so that the village helped can help themselves. For this, Tilicho is working with Buddhist People's Right Forum, Nepal, so that the funds generated are put to proper use and that the focus on sustainability does not get lost in the favor of urgency. It is time to look beyond the present need and aim for the horizon. This is the time to stand for social development, not for social service. To help Nepal, not with sympathy, but with your support.